प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। आसंतु आजिर प्रातः काल ध्यान निमंते हमें ईश्वर वाक्य किसी सत्यता को जानिबा। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। आजिर प्रसंग रहिबो गुप्त विषय गुड़िक विचारित हेबो। पढ़िबा रोमियो तार 2:16 वाक्य को आजिर ध्यान निमंते नेबा। रोमियो 2:16। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବେ, ସେହିଦିନ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रेरित पाउल एटारे रोमियो मंडली को लिखिबा समय रोमियो मंडली को एक निर्देशपूर्णक वाक्य द्वारा कथा कहउचंती। से कहउचंती मनुष्य मानकर गुप्त विषय गुड़िक विचार करिवे, सेई दिन यह प्रकाश पाइब। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रिय ईश्वर लोक माने प्रत्येक मनुष्य मानव समाज रे जो जीवन यापन करुअछंती, दिने विचार सिंहासन सम्मुखरे से मानकर कर्म अनुसार विचारित दिन प्रभु निरूपित करिअछंती। कौनसी व्यक्ति से विचार दिन रे आपणार ज्ञान रे किंबा बुद्धि रे किंबा बल रे किंबा कौनसी प्रकार उपाय रे से विचार दिन रे हाथ छड़ा जाई पारिबो नै। कारण मनुष्य अनेक समय रे बाह्य रूप रे मध्य जीवन यापन करिथाए, गुप्त रूप रे मध्य जीवन यापन करिथाए, देखा किंबा अदेखा भाव रे जीवन यापन करिथाए, किंतु समस्त विषय को प्रभु प्रकाश रे आनंती, जो किछि मनुष्य माने गुप्त रे करिचंती। परमेश्वर को ठारे कहिले कौनसी प्रकार विषय गुप्त नाही। ईश्वर को वाक्य कहे द्वितीय विवरण तार 29 रे लिखा अछि, 29 वाक्य रे लिखा अछि, द्वितीय विवरण रे लिखा अछि, परमेश्वर को ठारे गुप्त विषय रो अधिकार अछि। समस्त गुप्त विषय परमेश्वर बसरे रही अछि। गुप्त विषय सबु सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरଙ୍କ अधिकार। बस प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। गुप्त विषय सबु परमेश्वरंकर अधिकार रे रही अछि। मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने मनुष्य केते चतुरतारे मध्य, केते चालाकी रे मध्य, केते बुद्धिमान रो सहित मध्य गुप्त विषय पाए, गुप्त विषय को लुचाई लुचाई रखी जीवन काटिबा पय जदि चाहूछि, मने रखि थांतु गुप्त विषय को प्रकाश करिवार अधिकार परमेश्वरंक ठारे अछि। कौनसी मनुष्य आज पर्यंत गुप्त रे किछि काम करि नांती। जदि से भावुअछि मु अमुक अमुक काम गुप्त रे करि अछि, कौनसी समाज, परिवार, सांगसाथी, बापा माँ, सेवक सेविका, भाई बंधु कौनसी व्यक्ति जानी नांती बोली भावुचंती, ता एक बड़ भूल चिंताधारा रे आपण किंबा मु अछु। कारण मार्क रचित सुसमाचार 4:22 वाक्य रे लेखा अछि, मार्क रचित सुसमाचार 4:22 वाक्य रे लेखा अछि, सेटारे कौनसी प्रकार विषय गुप्त नाही। कारण प्रकाशित न हेबा उद्देश्य रे, कारण प्रकाशित न हेबा उद्देश्य रे किछि गुप्त नाही, किछि भी गुप्त नाही। आउ जहा गुप्त होय अछि, आउ जहा किछि गुप्त होय अछि, ताहा प्रकाशित हेबा उद्देश्य रे गुप्त होय अछि। आउ जहा किछि गुप्त रे रखा जाय अछि, ता प्रकाशित हेबा पई रखा जाय अछि। मो प्रिय ईश्वर लोक माने हृदय रो भावना, हृदय रो कल्पना, मनुष्यर अनेक षड्यंत्र जीवन बाह्य को अनेक प्रकार विचित्र रूप रे मनुष्य आसी थांती, किंतु भितरे अनेक प्रकार कलंकित दुष्टता अधर्मर स्वभाव रे परिपूर्ण थांती। ए प्रकार समस्त विषय को प्रभु विचार करिवे, किंतु आजिर ए प्रसंग रे गुप्त विषय गुड़ी को प्रभु विचार करिवे। मु आज आपण मानकु किछि समय अनुसार किछि गुप्त विषय माने मानकर लिस्ट आपण मानकु कहबी, केउ केउ गुप्त विषय परमेश्वर विचार रे आनिबे। प्रकाशित विषय तो समस्त देखंती, भूल को भूल कहंती, ठीक को ठीक कहंती, केते लोक भूल को ठीक बोली कहती, मजा करती, अनेक प्रकार चिंताधारा रे लोक माने तार डिसीजन दियंती,
किंतु गुप्त विषय मनुष्य चतुरतारे बंचुथिबा सकाशु निज जीवन रे जहाँ किछि अन्याय होइछि अपराध होइछि पाप होइछि अनेक प्रकार दुष्टामीर कर्म सब होइछि ता मनुष्य केबे भी प्रकाश करू नाही किंतु मने रखिबा दरकार मार्क 4:22 प्रमाणे जहाँ किछि गुप्त रखा जाइछि ता प्रकाशित हेबा पई ही रखा जाइछि मनुष्य लुचाई रखि पारे किंतु दिन आसुछि परमेश्वर ता न्याय वा विचार रे आनिबे कारण लेखा अछि प्रकाशित वाक्य 20:12 वाक्य रे बदे लेखा अछि प्रकाशित वाक्य 20:12 रे लेखा अछि प्रत्येक कर्म को प्रत्येक विषय को परमेश्वर तांको सम्मुख रे विचार दिन रे आनिबे बोली लेखा अछि पुणी मु क्षुद्र महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासन सम्मुखरे ठिया होइथिबार देखिली आउ पुस्तक सबु फिटागला परे जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटागला सेही पुस्तक मानरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपणा आपणा कर्मानुसारे विचारित हेले आपणा आपणा कर्मा अनुसारे विचारित हेले मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने मते शुणुथिबा प्रत्येक भाई भौणी बापा माँ सांग साथी समस्ते आपणकर कर्म ही आपणको परमेश्वरंक सम्मुखरे विचारित करिवो प्रेज द लॉर्ड न्यायर कर्म करूचंती कि सत्यतार कर्म करूचंती कि अनेकंकु प्रेम आदर सम्मानर विषय जीवन काटुचंती कि ना अनेकंकु धोखा दौचंती अनेकंकु जंत्रणा दौचंती अनेकंकु कष्ट दौचंती ईश्वरंक वाक्य कहे मनुष्य जो कर्म करे सेई कर्म रे तार समस्त गुप्त विषय प्रकाशित हो बोली उपदेशक 12:14 वाक्य रे लेखा अछि उपदेशक 12:14 वाक्य रे लेखा अछि जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म प्रत्येक एवरी एक्शन ऑफ द वर्क प्रत्येक कर्म पुणी भलो कि मंद किंतु भलो कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार रे आनिबे प्रत्येक गुप्त विषय ता भलो हेताओ ता मंद हेताओ ता दृश्य हेताए ता अदृश्य हेताओ प्रत्येक गुप्त विषय को प्रभु कौन करिवे विचार रे आनिबे से कौन सी जातिर लोक हेताओ से कौन सी धर्मर लोक हेताओ से कौन सी वर्गर लोक हेताओ मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने विचार दिन रे परमेश्वर कहा को भी छाड़िबे नाही आत्मिक लोक हेताओ शारीरिक लोक हेताओ प्रभुंक ठारे रहिबा लोक हेताओ प्रभुंक ठारू दूर को जीवा लोक हेताओ प्रत्येक गुप्त विषय प्रभु विचार रे आनिबे को विषय को आनिबे टिके चिंता करतु मु तो भाबुची ईश्वरंक वाक्य प्रमाणे प्रत्येक मनुष्य मुखरु जा किछि शब्द बाहर करूचंती जेते लोक दुनिया रे कथावार्ता होचंती सेमानकर जीवारू सेमानकर मुखरू सेमानकर अंतर रे थिबा शब्द सब मुख द्वारा जो शब्द सब बाहरुची से शब्द को प्रथमे धरिबे मनुष्य ए प्रकार शब्द द्वारा धरा जीवे बोली माथ्यू तार 12:36 वाक्य लेखा अछि माथ्यू तार 12:36 वाक्य लेखा अछि प्रत्येक व्यक्ति सेमानकर शब्द द्वारा किंतु मु तुममानंकु कहूअछि मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहंती ध्यानर सहित शुणंतु असार कथा मनुष्य सर्वदा कहे कौन सी पशु केबे असार कथा कहे नहीं कौन सी पक्षी केबे असार कथा कहे नहीं कौन सी प्रकार जंगली पशु माने मध्य असार कथा कहंती नहीं विचार दिनर से माने सेथिर उत्तर देबे सेमानकर असार कथार उत्तर से माने देबाकू बाध्य विचार दिन रे कहवा पूर्व टिके चिंता करंतु शब्द बाहर पूर्वर चिंता करंतु आपणकर शब्द रे कौन प्रेम अच्छी कि आपणक शब्द रे कौन दया अच्छी कि आपणक शब्द रे कौन अनुग्रह अच्छी कि आपणकर शब्द रे कौन मिलन अच्छी कि ना आपणक शब्द रे विरक्तता अच्छी कि आपणक शब्द रे ना कौन तिक्तता अच्छी कि आपणकर शब्द रे कौन दुष्टता झगड़ा विवाद अपमान तुच्छीकरण शब्द अच्छी कि मन रखि था भल हो किंबा खराब शब्द हो आपण विचार दिन रे ताहारी उत्तर निजे देवाकू पड़िबो मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने धैर्यर सहित सब किछि सही जांतु अल्प अल्प दिन आ रही आमन प्रत्येक मानव जातिर विचारित हेबाकू चाहूछि
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାହା ଛାତ ତଳେ ଯାହା ଗୃହ ଭିତରେ ଯାହା ହୋଇଅଛି ତା ଛାତ ଉପରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ହୋଇଛି ତା ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ଚତୁରତା ସହିତ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗୁପ୍ତର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ହିଁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିପାରିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଜିସାୟ ତାର 45:15 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦେଖେଇ ହେବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭୁଲିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଗଲେ। ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ମତାର କାମ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜିସାୟ 45:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ। ଭଡ଼ଭଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ, ଦେଖେଇ ହେବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସିଏ, କହି ହେବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ କୌଣସି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର TRP ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖୋଜିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସିଏ। ସେ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୁପ୍ତକୁ ରଖିପାରିବେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର ସହିତ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେଇ 45ର ଯଦି 9 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। 45:9 ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ଯେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ସେ ଶ୍ରାପିତ ଲୋକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରାପିତ ମନୁଷ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଅପବାଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେ ଶ୍ରାପିତ। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ଶ୍ରାପିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଖପରା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ମାତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ ତାର ଗଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛ, ଅବା ତୁମ୍ଭର କର୍ମ କ'ଣ କହିବ, ତାହା ହସ୍ତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମାଟି କେବେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଲୋକକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ବନା, ମୋତେ ଏମିତି ତିଆରି କରେ। ମାଟି କେବେ କହିପାରିବ? ମାଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ମାଟିରେ କୌଣସି ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ, ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥି ନାହିଁ, ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ନାହିଁ, ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିରା ପରିସ୍ରା ନାହିଁ, ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇ ମାଟି କେବେ ବି କୁମ୍ଭାରକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବିଚାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ଶ୍ରାପିତ। ଅଲରେଡି ସେ କ୍ରସେଡ୍। ଶ୍ରାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ରହିବ, ଶ୍ରାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଶ୍ରାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଶ୍ରାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଖୋଜିବ, ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 1 Corinthians 4:5 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, 1 Corinthians 4:5 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସମୟର
ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଜଜ୍ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ। ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଇଛ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛ, କେତେ ଲୋକକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛ, କେମିତି ଚତୁରତା କରିଛ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଶୈତାନକୁ ଜଣା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ବହି ଖୋଲାଯିବ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ, ଏବେ ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ହାଲେଲୁୟା, ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି କଳ୍ପନାକୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକରେ, ବିଚାରିତ ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁପ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଲକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କୋଡକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନଥିଂ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟ ବିଫୋର ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିରଣ ପଡ଼େ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କୋଣକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଭ୍ରମଣ କରେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ସବୁ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥାଏ। ଲୁକରଚିତ ସୁସମାଚାର 8:17 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଲୁକରଚିତ ସୁସମାଚାର 8:17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଯାହା ଜଣାଯାଏ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିବେ, ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିବେ? ଏଇଟା ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ମେସେଜ ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହଟିର ମେସେଜ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସପ୍ତାହଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଉଥିବି, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ କରେ, ନମ୍ବର 1 ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ କରେ। ଗୀତ ସଂହିତା 90:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 90:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପାପ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକରେ ଆଣି ରଖନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପାପ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ, ମନୁଷ୍ୟର ନମ୍ବର 1 ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ପାପ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପାପୀ ବୋଲି ଗଣାଗଲା, ତାର ପ୍ରକାଶିତ ପାପ ସକାଶ ନୁହେଁ, ତାର ଗୁପ୍ତ ପାପ ସକାଶ। ପ୍ରକାଶିତ ପାପ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ତା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆସିଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ସବୁ ରହିଅଛି।
आमे भावुचु आमर गुप्त किए देखी नांती जानी नांती शुणी नांती किछि जानी नांती आमे गोटे भद्र मनुष्य परे आमे गोटे इज्जत कमेवा लोक परे आमे गोटे सम्मान पाइबा लोक परे समस्ते मते नमस्कार करूचंती समस्ते मते आदर करूचंती समस्ते मते उच्च स्थान को डाकुचंती स्टेज को डाकुचंती कार रे बसौचंती आ अमको लोक आदर करूचंती बड़ बड़ होटल मान को रखुचंती क्षमा कर दियंतु आमर सम गुप्त विषय जीशुंकर फ्रंट रची सामना रची फर्स्ट लाइन रची आउर ज्योतिर सम्मुख रे प्रेज द लॉर्ड कौन सी गुप्त विषय नाई से वाक्य रे आमे पढ़िलु जे प्रभुंकर पाखरे सबु गुप्त विषय प्रकाशित होची मनुष्यर गुप्त विषय कौन पाप मनुष्य गुप्त रे करिवा पई भल पाए मनुष्य पाप को गुप्त रे करिवा पई भल पाए और सेई पाप ताकू कौन करे विचार रे दिने प्रभुंको सम्मुख रे ठिया कराई दिए प्रभुंकर महानाम धन्यवाद सो मो प्रिय लोक माने मनुष्य पाप करिवा को भल पाए कौन पाप करिवा पई भल पाए जदि आमे देखिबा मनुष्य मानकर पाप कौन से एमिति पाप कौन करिवा पई भल पाए बोले गीत संगीतार लेखा आसनी हितोपदेश 9:17 वाक्य लेखा अच्छी हितोपदेश 9:17 वाक्य लेखा अच्छी गुप्त विषय बहुत भल लगे पार्टी को जीवन को हृदय को बहुत भल लगे माने पाप गुप्त करने पुणी भल लगे चर्चा जल मिष्ट ओ गोपन अन्न सुस्वाद गोपन अन्न सुस्वाद गुप्तरे करिबा कार्य गुप्तरे खाइबा विषय गुप्तरे मजा उठेवा विषय पुणी सुस्वाद किंतु विचार दिन रे से सब स्वाद भारी पड़िबो धरा जीव मो प्रिय ईश्वर लोक माने आम मानकर मध्य रे जो गुप्त पाप सब रही अछि काहा को जणा नै किए देखि नांती किए जानी नांती ए प्रकार अधर्म विषय आमे करूछु कहूछु जिरिमिय 2:22 वाक्य लेखा अच्छी जिरिमिय 2:22 वाक्य लेखा अच्छी मनुष्यर जहा किछि अधर्म पाप ता प्रकाश हेबो प्रभु सदा प्रभु कहंती यद्यपि तुम्हे आपना को सडारे धौत कर ओ बहुत साबुन लगाओ तथापि आंभ दृष्टि रे तुम्भ अधर्म चिन्हित होय रहि अछि तुमर अधर्म सब प्रभु चिन्ह कर आपण केते साबुन लगे हंतु केते सौंप लगे हंतु केते शुद्धिकरण हो जांतु केते भलो लोक भली देखै हंतु केते सुंदर लोक भली देखै हंतु भक्त बोली देखे हंतु धार्मिक बोली देखे हंतु धार्मिक रक्षक बोली देखे हंतु किंतु आपण क्लीन नुहे आपणकर अंतकरण ठीक नुहे आपणकर स्वभाव ठीक नुहे आपणकर चरित्र ठीक नुहे आपणकर रक्त ठीक नुहे कारण आपण गुप्त पाप करी बंचिबा लोक गुप्त पाप मनुष्य को धराई दिए गुप्त पाप मनुष्य को धराई दिए प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गीत संगीता 44:21 वाक्य लेखा अछि गीत संगीता 44:21 वाक्य लेखा अछि पढ़िबा तेबे परमेश्वर की ताहा अनुसंधान करिवे नाही तेबे की परमेश्वर ता अनुसंधान करिवे नाही कारण से अंतःकरणर गुप्त विषय सब जानନ୍ତି अंतःकरणर गुप्त विषय सब जानନ୍ତି प्रेज द लॉर्ड लोक माने व्यभिचार करନ୍ତି गुप्त रे लोक माने अन्य को बध करନ୍ତି गुप्त रे षड्यंत्र करते ए सबुतक अपराध पाप हृदय रु आसिला आ एई सब गुप्त विषय को प्रभु प्रकाश रे आणंती 44:21 रे लेखा अछि से सब विषय को कौन करिवे हृदय सब गुप्त विषय को जानी चंती भावंतु नहीं मोर हृदय रे सब विषय को किए देखुनांती आजिकली मनुष्य एते एडवांस हे गले गोटे सीसीटीवी सीसी कैमरा लगे पारुचंती तो स्वर्ग आ पृथ्वी को सृष्टि करिबा प्रभु कौन आपणक पई मो पई गोटे सीसी कैमरा लगे नथिबे सीसीटीवी लगे नथिबे तांको ठारे कौन सी विषय गुप्त नुहे गीत संगीता 19:12 वाक्य दाऊद प्रार्थना करी कहउचंती प्रभु मोर समस्त गुप्त विषय को तुमे धोई दियो आ मते जणाओ मो मध्य कौन गुप्त विषय अछि आपना भ्रांति सब किए बुझी पारे आपना भ्रांति सब किए बुझी पारे तुम्हे गुप्त दशरु मते परिष्कार कर गुप्त
ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ସୂଚି କର। ମୋ ଠାରେ ଗୁପ୍ତତା ଅଛି ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୌତ କର। ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୋ ମନରେ ଯାହା କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଯୋଜନା ବନାଇଛି, ସେ ସବୁ ଅଶୁଚି ତାର ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ମୋତେ ଧୌତ କର। ଦାଉଦ ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାଉଦ ଅନ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିବା, ହାଣିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, କାଟିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାଉଦ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବନିଗଲେ। ପରେ ପରେ ଅନୁତାପ କରି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚତୁରତାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜନ 3:20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜନ 3:20 ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଠାରୁ ମହାନ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଓ ସେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସୂଚି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସମର୍ପଣ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ କଳାପଟି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ପରିବାରକୁ, ସୋସାଇଟିକୁ, ସମାଜକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେବକକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କଳାପଟି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁସିଆର ଚାଲାକି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆହୁରି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଚାର ଦିନରେ ଧରାଯିବ। ବିଚାରିତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ। ଜଲ୍ଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଜିଜିକଲ 7:22 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିଜିକଲ 7:22 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ କରେ? ଅଶୁଚି କରେ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଫେରାଇବା, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ନିଭୃତ ସ୍ଥାନ ଅପବିତ୍ର କରିବେ। ସେମାନେ ଆମର ନିଭୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବେ। ଆଉ ଡକାୟତମାନେ ତହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅପବିତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଅନେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଏ ଗୁପ୍ତ ପାପ କ'ଣ କରିଦିଏ? ଅପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଥିବ, ଅଶୁଚିତାରେ ଆଣୁଥିବ, ଅପରାଧ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବିଚାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ କ୍ଷମା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଣନା 32:23 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଣନା 32:23 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ସେରୂପ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ
ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାପ ପାପୀକୁ ଧରାଇ ଦିଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରାଇ ଦିଏ। ସେ ଗୁପ୍ତରେ କରୁ ପ୍ରକାଶରେ କରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଥାଉ, କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ଶୁଣୁଥାଉ, କେମିତି ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜେଲରେ ଯାଆନ୍ତି, ଫାଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ମରନ୍ତି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି, ଅନେକ ନିନ୍ଦା ସହନ୍ତି, ଅପମାନ ସହନ୍ତି, ଆଉ ବେଲ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପବାଦର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗି ପାକ୍ ସୋତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶୁଚି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହୁଥିବି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କହି ମୁଁ ସରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସାରାଂଶକୁ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ କହିଲି। ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଝେଇ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବେ। ହିତୋପଦେଶ 21:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 21:14 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ ଦେଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ ଦେଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣି ଅଣ୍ଟିରେ ଦତ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଶାନ୍ତ କରେ। ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଦିଆ ନିଆ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲେ। ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ୟା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ୟା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ବି ଚଲାନ୍ତି, ୟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା 2 ପଇସା ଅଧିକ ଯଦି ଦେଇଦେବା, ଧୀରେ ହାତରେ ଧରେଇଦେବା, ତାହା ଆମର କାମ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ବିଚାର ଦିନରେ ତା ଧରାଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କରିବାକୁ ନୁହଁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେବା, ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଦେଇ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ, ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସତରେ କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ସହଣି, ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟତାକୁ ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ବିରୋଧର କଥା, ଅପମାନର କଥା, ନିନ୍ଦାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାଇବେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମରିଲେ ଆଉ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସମାଧିକୁ ସିପାହୀ ମାନେ ଜଗିଲେ ରାତିରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଠିବାର ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ସମାଜକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ କଥା ତୁମେ ପ୍ରକାଶରେ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏହି କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଓଲଟା ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି
तो आउ किए दौरान बोले आपण जो कहते आपणकर गुप्त को आप लुचेवा अनेक निंदा रखी दौरान किंतु एटा ही प्रभु रखी विचार दिन में खोलवाई। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने से माथ्यू 6:3 और 4 वाक्य लेखा अच्छी। माथ्यू तार 6:3 और 4 वाक्य लेखा अच्छी। तुम्हें हाँ किंतु तुम्हें दान करिबा समय रे तुम्हर दक्षिण हस्त कौन करुअछि ताहा तुम्हर बाम हस्त न जानु, जेपरि तुम्हर दान गोपन रे हेबो आउ तुम्हर पिता जे गोपन रे देखंती से तुम्हकु फल देबे। गोपन रे देखिबा प्रभु अछंती। आपण को भाव रे दउचंती को मानसिक रे दउचंती से देखि से अनुसार प्रतिफल देबे। केते लोक 10 टका गुटे देबे, कॉइन पैसा देबे आउ टिके आवाज करि देबे। 10टा कॉइन रु गोटे काढ़े जे आवाज करदेवे, माइक रे भी आवाज कर पकेबे। ए सबुर विचारित हम आपण जा करूचंती आपण बाम हस्त रे जा करूचंती डाण जानिबा को नुह, डाण जा करूची बाम जानिबा को नुह। किंतु आपण जदि ए प्रकार गुप्त कर्म को भल पाती तो विचार दिन रे आपण धरा जीवे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने गुप्त विषय प्रभुंक सम्मुख प्रकाशित हो। उदाहरण स्वरूप प्रथम सामुएल 25:35 वाक्य लेखा अच्छी। एटारे डेविड दाऊद कि प्रकार अनेकों गोटे शांतिर कारण हवा पूर्वर से कि प्रकार कहते प्रथम सामुएल 25:35 वाक्य दाऊदों विषय लेखा अच्छी। तो से तांको पाई जहा आनिथिला दाऊद ताहा हस्तरु ताहा ग्रहण कले ओ ताहाको कहिले कुशल रे आपण गृह को जाओ, देख मु तुम्भर सुनिली ओ तुम्भको ग्राह्य कले। आपण जदि प्रकाश रे किछि आनी दाऊदों को देवा पाई लोक माने बहुत किछि आनिले। दाऊद कोन कहले आपण जहा किछि आनिचंती मु ग्रहण कली। प्रभुंको ठारू को प्रभुंको पाई प्रभुंको सम्मुख को हृदय को आनंद। फल कदली नड़िया धूप दरकार नहीं, हृदय दरकार, मन दरकार, समर्पण शरीर दरकार। समर्पण शरीर भी दरकार नहीं, समर्पण शरीर दरकार, त्यागर हृदय दरकार। सेतले प्रभु ग्रहण करिवे, ज्ञानीमान करिवे, बुद्धिमान करिवे। गुप्त रे आपण जा किछि देवा पई भल पाउचंती ता प्रभु ग्रहण करिवे नाए। गुप्त रे लांच दबा पाई चाहूचंती प्रभु भल पाइबे ना। केते लोक पदवी पाई किछि, केते लोक स्टेज पाई किछि देबे। ए सब आत्मिक नुहे, ए सब विचार दिन पाई प्रस्तुत होउचंती ए प्रकार लोक माने। मो प्रिय ईश्वर लोक माने ए समस्त गुप्त विषय प्रभु प्रकाश रे आनिबे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। आ गोटे विषय कही मु समाप्त करबा पाई चाहूची। हितोपदेश 19:6 वाक्य, हितोपदेश 19:6 वाक्य पढ़िबा। अनेक बद्यान लोकर अनुग्रह प्रार्थना करते पुणी प्रति जन दानशील लोकर मित्र हुंते। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। 18:16 हितोपदेश 18:16 मनुष्यर भेटी ताहा पाई पथ परिष्कार करे, मनुष्यर भेटी ता पाई मार्ग को परिष्कार करे, पुणी बड़ लोक मानको छामु को ताहा को आने। प्रेज द लॉर्ड। आपण जा दान दौचंती प्रकाश रे ता आपणक पाई गोटे परिष्कार कारण, आपणकर हृदय को प्रकाश करे, आपणकर मन को प्रकाश करे। आउ बड़ बड़ लोक मानको सेही भेटाइबो। केते लोक लांच देई बड़ लोक मानको भेटिबा पाई जानती, लांच देई लोक मानको सहित बसवास करती। एटा की प्रकार जीवन? क्वालिटी अछि, योग्यता अछि, भक्ति अच्छी, भय अच्छी ईश्वरंकर। आपण को प्रभु निजे उठाइबे, आपण को निजे प्रभु महिमान्वित करिवे। से कहले परा धूली रु आमे उठाइबा, गौरवमय सिंहासन रे अधिपति मानक संगे बसाइबा। प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय लोक माने गुप्त रे देवाटा बंद करंतु, गुप्त रे लांच देवाटा को बंद करंतु। लांच विशेष कर लांच पाए विषय कुआ जाय अछि। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। आमे जो पर्यंत ए प्रकार एक जीवन काटिबा आम माने विचारित हेबा। गुप्त रे कौन सी निया दिया करिबा नै। ईश्वरंकर लोक माने वाक्य को जानिबा सकाशो
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେବା ସକାଶୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଯୋଉଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଟା କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଯାହାର ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ବେକ ଅଛି, ଗଳା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଲୁନି, ଝୁଲୁନି, କହୁନି, ଦେଖୁନି, ଶୁଣୁନି, ତ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଲୋକ ସେ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷା ବା ବିରକ୍ତର ଭାଷା ବା ଚତୁରତାର ଭାଷା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ଶାଳୀନତା ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦକୁ ଧରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଦୁନିଆର ଅଶୁଚିତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଏଇଟା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଲୋକର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଦେଲି ମୁଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମୟକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜକୁ ବନ୍ଦ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ କୋଉ ଯଦି କହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। 12 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିବେ। ମୁଁ 2ଟି କେବଳ କହିଲି। ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ପାପ ତାକୁ ଦିନେ ଧରାଇବ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ତାକୁ ଦିନେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି କି? ଯେମିତି ଆମେ ରୋମିଓ 2:16 ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଚାରିତ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଅନୁତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ସେଇଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୁପ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏଇ ମିଟିଂକୁ ବା ଏଇ ସଭାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ମହାନ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଚତୁରତାରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରି ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନାରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ରଖିଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ପରିଷ୍କାର କର। ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହେଇ ତୁମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ହୃଦୟ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।